percentage. So percentage. So one of the backbone concept in percentage. What is the meaning of percentage? Percent. Cent means 100 guys here. Okay. Cent means 100. Percentage. So percentage means per 100 guys here. Okay. You can take any value we are considering 100 percentage. You can take any value we are considering 100 percentage. It means number itself. Number itself guys here. For example, okay. For example, my salary is 1 lakh rupees. My salary is 1 lakh rupees. This 1 lakh rupees we are considering how much percentage? 100 percentage. For example, my salary is 50,000 rupees. This 50,000 rupees we are considering 100 percentage. For example, my salary is 10 rupees. This 10 rupees we are considering 100 percentage. My salary is 0.1 rupee. For example, okay, so this 0.1 rupee we are considering 100 percentage. Okay, number itself guys here, number itself, you can take any value guys here, you can take any value, we are considering 100 percentage. Is it clear guys, all of you? Percentage means per 100. Okay, right. And in this concept, 2 points are very important guys here. The first one is conversion. The first one is convert fraction to percentage, and second point, so convert percentage to fractions. Okay, if you are perfect in these 2 points guys here, total entire the concept is very dead easy guys. Okay, all right. The first point, conversion. Convert fraction to percentage guys here, fraction to percentage. Okay, all right. And all of you please note down these values guys here, fraction to percentage. For example, 1 by 2 is the fraction guys. 1 by 2 is a fraction. Fraction ni percentage lo convert cheyali ante into 100. Okay, so fraction ni percentage lo convert cheyalante into 100. So the two ones two ones are and 250s are. So 1 by 2 means how much percentage guys? 50 percentage. Okay, right. 1 by 2 means how much percentage guys? 50 percentage. Right. And if 2 by 2 guys here, 2 by 2. So 2 by 2 is a fraction. Fraction in percentage convert cheyalante into 100 into 100. So 2 ones 2 again 2 key cancel. Then how much percentage guys? 100 percentage. And every time నేను ఇక్కడ by into 100 note చేయండి, into 100 note చేయను. I think it's a time waste. ఓకేనా, ఎగ్జామ్ లో ఓకే, ఎగ్జామ్ లో అడిగే కొన్ని వాల్యూస్ గురించి మాత్రం ఇక్కడ మనము డిస్కస్ చేద్దామండి. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈ వాల్యూస్ మాత్రమే అడుగుతుంటారు. మరి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అడిగితే ఎలా సార్ అంటే రైట్ సింపుల్ ఇంటూ 100 చేస్తామండి. సింపుల్ గా ఏంటంటే 1 by x is a fraction guys here. 1 by x is a fraction. ఫ్రాక్షన్ ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 యూస్ చేస్తాం, ఇంటూ 100 యూస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద x పర్సెంటేజ్ అని చెప్తాం. రైట్, సింపుల్ గా వాల్యూస్ చెప్తాను, హ్యాపీగా నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. రైట్, already you know guys here 1 by 2. 1 by 2 is a how much percentage guys here? 50 percentage. Okay, 1 by 2 is a 50 percentage. And at 2 by 2 how much percentage guys? 100 percentage, right? 2 by 2 is how much? 100 percentage. Next, coming to the 1 by 3 guys here. 1 by 3 how much percentage guys? So 33.33 percentage. 33.33 percentage అండి. అంటే సింపుల్గా ఎలా నోట్ చేసాం సార్ అంటే 1 by 3 into 100. So 3 ones are 3 threes are 9, 3 threes are 9, again 3 threes are and 3 threes are. అంటే సింపుల్గా సో మనం 1 by 3 అంటే వాల్యూని ఎందుకు పెట్టుకోవాలండి? 33.33% అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంతేగాని ఇంటూ 100 అని క్యాలిక్యులేట్ చేయొద్దు, టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. కొన్ని వాల్యూస్ మనం బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎన్ని వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేయాలో లాస్ట్ ఫైనల్ గా చూద్దామండి మనం. ఓకే, రైట్ అండి. 1 by 3 వాల్యూస్ హౌ మచ్ గైస్? 33.33%. నెక్స్ట్ 2 by 3 వాల్యూ హౌ మచ్ గైస్? 66.66%. 2 by 3 values how much guys? 66.66%. Okay, right. And next, if 3 by 3 అవసరం అంటారా? Say sir, no. I think not required, right?
3 by 3 value is how much, guys? 100, sir. Yes, 100%. Very good. Right, and I think not required. And note cheyaledanడి. Right, and next 1 by 4, guys. Here 1 by 4 is how much percentage? 25%. Okay, 1 by 4 is how much percentage, guys? 25%. ఇప్పుడు 2 by 4 గురించి మాట్లాడుకుందామండి. అంటే 2 by 4 అంటే మనకు అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. వై? బికాస్ 2 1s are 2 2s are. సో 2 by 4 అంటే వాల్యూ ఎంత అండి? 1 by 2 కదా. 1 by 2 వాల్యూ ఎంత అండి? 50% కదా. Say sir, no. Yes, sir. Right, and coming to the 3 by 4 and 3 by 4 values how much guys means? It means 75%. 3 by 4 values how much? 75%. And the 4 by 4 value also mantara? I think not required. Why? Because 4 by 4 is 100%, right? Yes, right. sir. Yes. Yes, and sir. coming to the next one, 1 by 5 is how much percentage, guys? 20%. Okay, 1 by 5 is how much, guys? 20%. Next 2 by 5 value how much, guys? 40%. Next 3 by 5 value how much, guys? 60%. Next 4 by 5 value how much, guys? 80%. ఇప్పుడు 5 by 5 value అవసరం అంటారా? I think not required, right? 5 by 5 is 100%. And coming to the next one, guys, here. So 6 by 1 by 6 and 1 by 6. So 1 by 3 value how much, guys? 1 by 3 value how much? 33 point. Yes, 1 by 3 value is how much? 33.33%. అందులో హాఫ్ ఎంత అండి? 33.33% హాఫ్ ఎంత? 16.66%. Okay, 1 by 6 value how much, guys? 16.66%. అంటే 1 by 6 వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా 1 by 3 వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. అందులో హాఫ్ చేస్తే 1 by 6 వాల్యూ వచ్చేస్తుంది మనకి. రైట్, ఇప్పుడు 2 by 6 వాల్యూ అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. 2 by 6 అంటే ఎంత? 1 by 3 కదా. అంటే 2 1s are 2 3s అండి. 1 by 3. 1 by 3 వాల్యూస్ హౌ మచ్? 33.33%. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు 3 by 6 వాల్యూ అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. వై? బికాస్ సో 3 1s are 3 2s అంటే 1 by 2. 1 by 2 వాల్యూ ఎంత? 50%. నెక్స్ట్ 4 by 6 వాల్యూ అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. వై? బికాస్ 4 by 6 అంటే ఎంత? 2 by 3 కదా. 2 by 3 values how much? 66.66 కదా. guys follow అవుతున్నారా? Yes, sir. in case doubt వస్తే అడగండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ. రైట్, ఈ వాల్యూస్ మనకు అవసరం లేదని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నోట్ చేసామని. రైట్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండి. 5 by 6 కావాలి మనకి అంటే సింపుల్ గా ఎంత? 1 by 6 ఎంత? 16.66 కదా. ఇంటూ 5 చేసేసేయండి. ఓకే, ఇంటూ 5 చేసేయండి. 16 5 ఎంత అండి? 80 అండి. ఓకేనా? రైట్, ఇక 0.66 ఉంటుంది. 0.66 ని 5 టైమ్స్ చేస్తే 3.33 అవుతుంది. ఓకేనా? అప్పుడు ఎంత టోటల్ సమ్? 80 ప్లస్ 3.33 అంటే 83.33%. 83.33%. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఇప్పుడు 6 by 6 అవసరం అంటారా? ఐ థింక్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, 6 by 6 అంటే 100%. ఓకే, లిసన్ గైస్, హియర్ 0 నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దామండి. పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్ గా ఉంటే ఇంకా రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అని మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అందుకే బేసిక్స్ నుండి నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మీకు. ఓకే, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ 1 by 7 గురించి మాట్లాడుకుందామండి. 1 by 7 అంటే వాల్యూ ఎంత అంటే 14.2857%. 14.2857% అండి. సింపుల్ గా ఒక్క వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఇక్కడ 14.2857%. ఇంకా ఒకసారి చూద్దామండి. 2 by 7, 3 by 7, అండ్ నెక్స్ట్ 4 by 7, నెక్స్ట్ 5 by 7, అండ్ నెక్స్ట్ 6 by 7. ఎందుకంటే 7 by 7 మనకు అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ 100%. రైట్ అండి. లిజన్, జస్ట్ ఒక్క వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకొని చాలండి. 1 by 7 అంటే 14.2857 అండి. ఇంకా 2 by 7 కావాలి అంటే మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో వెళ్దామండి. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో 2 నంబర్స్ అంతా డెసిమల్ పెట్టుకుని రిమైనింగ్ నంబర్స్ యాస్టిస్ నోట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఈ 2 by 7 కానీ 3 by 7 కానీ 4 by 7 కానీ 5 by 7 కానీ 6 by 7 లో ఈ నంబర్స్ మాత్రమే ఉంటాయండి. ఈ నంబర్స్ మాత్రమే ఉంటే కామన్ గా రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాం మనం అంతే.
రైట్ అండి. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ 1 తో స్టార్ట్ అయింది అంటే నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? 1 తర్వాత నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఓన్లీ దిస్ నెంబర్స్ అండి, ఈ నెంబర్స్ లో మాత్రమే. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్? 2. 2 అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుందంటే 28.5714%. ఇవే నెంబర్స్ నోట్ చేస్తుందండి. అంటే ఈ 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నా ఇక్కడ డెసిమల్ పెట్టేశాను 5714. ఇవే నెంబర్స్ నేను రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాను, న్యూ నెంబర్స్ ఏం నోట్ చేయనండి. ఓకేనా? కాకపోతే హైయెస్ట్ నెంబర్స్ మనం యూజ్ చేసుకొని వెళ్తూ ఉంటాము. ఇప్పుడు 2 తర్వాత హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటండి? దీంతోనే చెక్ చేయండి, ఇది మాత్రమే చెక్ చేయండి. 2 తర్వాత హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 5. 4. ఓకేనా? సో 42.8571%. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 5 అండి. అంటే 57.1428%. 5 తర్వాత హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటండి? 7 అండి. అంటే 71.4285%. 7 తర్వాత హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటండి? 8 అండి. అంటే 85.7142%. ఇదనమాట. సో మీరు చెక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్స్ ఉన్నాయో ఆ నంబర్స్ మాత్రమే ఇక్కడ నోట్ చేశాను. అండ్ దెన్ అది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో మాత్రమే ఉంది. అండ్ 2 నంబర్స్ తర్వాత డెసిమల్ యూస్ చేసి రిమైనింగ్ నంబర్స్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నోట్ చేశాను. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes or no? Guys, all of you please Yes. respond. Clear? Sir. Yes, Right. sir. And coming to the next 1/8 guys here. 1/8 and 1/4 is how much guys? 1/4 value is how much? 25% kada? 25%. Right. Yes, sir. Andro half enta? 12.2. Yes, 12.5%. Okay. 12.5. 1/8 value is how much guys? 12.5%. Right అండి. ఇప్పుడు 2/8 అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకంటే 2 1s 2 4s ఇప్పుడు 1/4 కదా. 1/4 అంటే ఎంత? 25% కదా. yes or no? రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ 3/8 కావాలి మనకి. సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం? ఎలా ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నారు సార్ మీరంటే, సో ఇక్కడ 3 తో మల్టిప్లై చేస్తాను అంతే. 12.5 ని 3 తో మల్టిప్లై చేస్తాను. 12 3s ఎంత అండి? 36 అండి. ఇంకెంత ఉంది రిమైనింగ్? 0.5 ఉంది. 0.5 ని 3 టైమ్స్ చేసామనుకోండి ఎంత అవుతుంది? 1.5 అవుతుంది. 36 ప్లస్ 1.5 ఎంత అండి? 37.5%. ఓకే, 37.5% అండి. ఇప్పుడు 4/8 అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. 4/8 ఎంత? 1/2 కదా. నెక్స్ట్ 5/8 అండి. 5/8 అంటే ఎంత? 62.5%. 62.5%. సో ఓకే, సింపుల్ గా ఏం లేదండి, ఇంటూ 5 చేసేయండి. 12 5 60 అండి. ఓకే, 0.5 5 టైమ్స్ చేస్తే 2.5 కదా. ఓకేనా, అప్పుడు 62.5 అండి. అండ్ నెక్స్ట్ 6/8 అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. 6/8 అంటే ఎంత? 3/4 కదా, మనకు అవసరం లేదు. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ 7/8 కావాలి. సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ 7 తో మల్టిప్లై చేసేసేయండి. అప్పుడు ఎంత అవుతుందండి? 87.5%. 87.5%. అండ్ ఇప్పుడు 8/8 అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. 8/8 ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఎందుకంటే సో 100% కాబట్టి. నెక్స్ట్ 1/9 అండి. 1/9 వాల్యూ ఎంతంటే 11.11%. 11.11% అండి. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ సింపుల్ గా ఏం లేదండి, 2/9 అన్నా, సో 3/9 అన్నా, అండ్ 4/9 అన్నా వెరీ డెడ్ ఈజీ. సింపుల్ గా డినామినేటర్ 9 ఉందంటే 11 మల్టిపుల్స్ అయ్యి ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడండి 2/9 అంటే ఎంత అంటే 22.22%. అది 3/9 అంటే 33.33%. నెక్స్ట్ 4/11 అంటే 44.44%. సేమ్ నంబర్స్ వస్తుంది 1/9 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, 1/9 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. ఇప్పుడు 1/10 గురించి మాట్లాడదాం గైస్. 1/9 క్లియర్ కదా. సింపుల్ గా 11 టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సేమ్ నంబర్స్ వస్తుంది. సో డినామినేటర్ 9 ఉందని మీనింగ్ అండి. సే సార్ నో. Yes, sir. ఓకే, రైట్ అండి. ఇంకా 1/10. 1/10 వాల్యూ ఎంత? సో 10%. 2/10 వాల్యూ ఎంత? 20%. 3/10 వాల్యూ ఎంత? 30%. 4/10 వాల్యూ ఎంత?
40%. 5/10 value ఎంత 50%, and so on guys. Clear కదా all of you? Okay, right అండి. 1/10 గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా guys? Please respond. No, sir. Next, coming to the 1/11 అండి. 1/11 answer is 9.09% అండి. ఓకే, 9.09%. 2/11 ఎంతంటే 18.18% అండి. అండ్ 3/11 ఎంత అంటే 27.27% అండి. 4/11 ఎంత అంటే 36.36% అండి. ఓకే, రిపీటెడ్ నంబర్స్ వస్తే అది డినామినేటర్ 11 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవన్నీ ఏంటి యాక్చువల్గా చెక్ చేయండి ఒకసారి. 9 మల్టిపుల్సే కదండి. 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36 అండ్ సో ఆన్. ఇవన్నీ ఏంటి 9 టేబుల్స్ అంటే 9 మల్టిపుల్స్ అండి. సింపుల్ గా ఏముంది, సో 9 మల్టిపుల్స్ వస్తే డినామినేటర్ లో 11 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే 11 మల్టిపుల్స్ అండి. 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44. అంటే 11 మల్టిపుల్స్ వస్తే డినామినేటర్ లో 9 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? 9 మల్టిపుల్స్ వస్తే డినామినేటర్ 11 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ ఆపోజిట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. 9 కి 11 కి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఏమైనా డౌట్ ఉందా 9 కి 11 కి? ఫాస్ట్ గా all of you please respond. Yes, sir. ఓకే, సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ అండి. అండ్ కమింగ్ టు ద 1/12 అండి. 1/12 అంటే 1/6 వాల్యూ హౌ మచ్ గైస్? 1/6 16.66 కదా. అందులో హాఫ్ ఎంత? 8.33%. 1/12 values how much guys? 8.33%. ఇప్పుడు 2/12 అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్, ఎందుకంటే 1/6 కదా. 1/6 ఎంత 16.66 కదా. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు 3/12 అవసరం అంటారా? sir, 1/4. నాట్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్, 4/12 అవసరం అంటారా? No, sir. నాట్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ 5/12 కావాలి. 5/12 కావాలంటే సింపుల్ గా 8.33 ని మనం 5 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేసేసేయండి. అప్పుడు 5/12 అంటే చూడండి ఒకసారి. సో 5 8 ఎంత అండి? 40 అండి. 0.33 ని 5 టైమ్స్ చేస్తే 1.66 వస్తుందండి. అప్పుడు ఎంత అవుతుందంటే 41.66%. 41.66% వస్తుందండి. ఓకే, రైట్ అండి. ఇప్పుడు మనకి 6/12 అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, 7/12 కావాలి. 7/12 గురించి మాట్లాడదాం. సింపుల్ గా 7 తో మల్టిప్లై చేసి 7 8 ఎంతండి? 7 8 56 అండి. ఓకే, 7 8 ఎంత? 56 అండి. అండ్ 0.33 ని ఓకేనా, సో 7 టైమ్స్ చేస్తే 2.33 వస్తుందండి. అప్పుడు ఏంటంటే 58.33%. 58.33% అండి. అండ్ నెక్స్ట్, ఇప్పుడు 9/12 సారీ 8/12 అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. 9/12 అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. 11/12 కావాలి. 11/12 కావాలి. సింపుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేయండి. ఓకే, 11 8 88 అండి. 0.33 ని మనము ఓకే 11 టైమ్స్ చేసామనుకున్నప్పుడు 91.66%. 91.66% అండి. ఓకే, రైట్ అండి. ఇంకా ఎగ్జామ్ లో మనకి 1/13 వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకుందాం. 1/13 అంటే 7.69%. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 2/13, 3/13 ఎగ్జామ్ లో అడగరు. ఒకవేళ అడిగిన ఇంటూ 100 చేస్తే చాలండి. మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ అడిగే వాల్యూస్ గురించి మనము మాట్లాడుకుందామని. రైట్ అండి. ఇప్పుడు 1/14 అండి. 1/7 వాల్యూ ఎంత అండి? 14.2857 కదా. ఓకే, 14.2857. అందులో హాఫ్ ఎంత? 7.14%. Guys, I'm audible all of you? Yes, sir. Okay, right. 7.14%. I'm taking approximately, guys. I'm taking here approximately. Right అండి. అండ్ నెక్స్ట్ 1/15 గురించి మాట్లాడదామండి. 1/15. 1/15 అంటే 6.66%. 6.66%. నెక్స్ట్ 1/16 వాల్యూ అండి. 6.25%. 1/8 లో హాఫ్ అండి. ఓకే, 1/8 లో హాఫ్ ఎంత అంటే 12.5 అండి. 1/8 అంటే అందులో హాఫ్ ఎంత అంటే 6.25 అండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా 1/17, 1/18, 1/19 ఎగ్జామ్ లో అడగరు. అడిగిన నో ఇష్యూ అండి. సో 1/20 వాల్యూ అండి.
1/20 వాల్యూ ఎంత 5%. 1/25 వాల్యూ ఎంత అండి 4%. ఓకేనా అంటే 1/21, 1/22, 1/23, 1/24 ఎగ్జామ్ లో అడగరు. ఓకేనా అడిగిన నో ఇష్యూ అండి. రైట్ ఇప్పుడు చూద్దామండి మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎన్ని వాల్యూస్ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బై హ్యాడ్ చేయాలి వాటన్నిటిని ఒకసారి చూద్దామండి ఇక్కడ. రైట్ ఇప్పుడు 1/2 వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? I think not required. Yes or no? Guys, all of you please respond. Yes. 1/2 Yes, sir. not required. 1/2 ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ 2/2 కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు 1/3 ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? ఓకే ఒకవేళ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనుకుందామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ 2/3 అవసరం అంటారా? ఎస్ అవసరం అనుకుందాం. నెక్స్ట్ 1/4 అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ 3/4 గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనుకుందామండి. రైట్ నెక్స్ట్ 1/5 అవసరమా? అసలు అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ 2/5, 3/5, 4/5 అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. నెక్స్ట్ 1/6 గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? అవసరం లేదు. ఎందుకంటే 1/3 వాల్యూ తెలుసు అనుకోండి అప్పుడు 1/6 వాల్యూ తెలిసిపోయింది మనకి. రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ 5/6 వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 1/7 గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ 2/7, 3/7 ఇవన్నీ అవసరం అంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్ కదా, ఎందుకంటే 1/7 వాల్యూ వస్తే చాలా అంతే రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఈజీ యూజ్ చేస్తాయి. రైట్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 1/8 అవసరం అంటారా? ఎస్ అవసరం అనుకుందాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 5/8 ని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ 3/8 ని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ 7/8 కూడా గుర్తుపెట్టుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ 1/9, 1/10, 1/11 వాల్యూస్ అవసరం అంటారా? గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? ఐ థింక్ నాట్ రిక్వైర్డ్. No, sir. No, sir. ఓకే నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి అండ్ 1/12 గుర్తుపెట్టుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ 5/12 గుర్తుపెట్టుకుందాం 7/12 గుర్తుపెట్టుకుందాం 11/12 గుర్తుపెట్టుకుందాం అండ్ 1/13 గుర్తుపెట్టుకుందాం 1/14 గుర్తుపెట్టుకుందాం 1/15, 1/16 సో 1/25 1/25 అవసరం అంటారా? 1/20, 1/25 అవసరం అంటారా? సరే గుర్తుపెట్టుకుందాం. రైట్ ఇప్పుడు చూద్దామండి అసలు యాక్చువల్గా ఎన్ని వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేయాలి సార్? ఓకే యాక్చువల్గా ఎన్ని వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేయాలో ఒకసారి మనం కౌంట్ చేద్దాం. 1 second guys. Right and just count 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 and next one 15, 16, 17, 18, 19. Total how many values by heart చేయాలండి మనం ఇక్కడ 19 values by heart చేయాల్సి ఉంటుంది. 19 values మీరు by heart చేస్తే ఓకేనా సో ఐ థింక్ పర్సంటేజ్ టాపిక్ వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. ఎందుకు సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా వచ్చేసి మీ దగ్గర 1/3 వాల్యూ ఎంత అంటే 33.33% చెప్పేయాలి అంతేగాని 1/3 ఇంటూ 100 నోట్ చేస్తామా? నో అండి ఇట్స్ టైం వేస్ట్ అండి. అలా నోట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇప్పుడు కొన్ని వాల్యూస్ ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ మాత్రం ఇక్కడ మనము నోట్ చేసామండి. ఈ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పేసేయాలి అంతేగాని మళ్ళీ ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ కూర్చోకూడదు. ఎవరైనా వచ్చేసి మీ దగ్గర 3/4 వాల్యూ ఎంత అంటే 75% అని చెప్పేసేయాలి. 5/6 వాల్యూ ఎంత అంటే 83.33% అని చెప్పేయాలి. ఓకే సో 1/12 వాల్యూ ఎంత అంటే 83.33% అని చెప్పేయాలి. ఓకే 7/12 ఎంత అంటే 58.33% అని చెప్పేసేయాలి. 1/13 అంటే ఎంత 7.69% అంటే ఎంత ఫాస్ట్ గా మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు బై హార్ట్ చేస్తే డెఫినెట్లీగా ఆ డిఫరెన్స్ అనేది మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే any doubts regarding first point guys? All of you please respond in chat box. No చెప్పండి no issue. No, nothing, sir. Clear కదా? Yes, sir. Right. ఈ రోజు ఫండమెంటల్స్ వర్క్ మాత్రమే కంప్లీట్ అవుతుంది టుమారో. ఓకే సో మనం టీసీఎస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సమ్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ మనం టాపిక్ క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఫండమెంటల్స్ మాత్రం క్లియర్ గా చెప్తారండి. ఆఫ్టర్ దట్ మనం ప్రాబ్లమ్స్ అని మాత్రం ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేస్తాం. రైట్ అండి అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ గురించి మాట్లాడదాం. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్? Convert percentage to fractions. Convert percentage to fractions. Okay. So right, simple గా చూద్దామండి percentage to fractions అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 36% అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 36%. 36% ని ఫ్రాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి సార్ అంటే సో ఎలా రాస్తామండి 36/100. 36/100.
Okay, right. 4 nines and 4 25s. Any cancellation, guys, here? No cancellation. So then answer is 9 by 25. 9 by 25 అని చెప్తాం మనం ఇక్కడ. Okay. 36% is how much, guys? 9 by 25. సింపుల్ గా ఏంటంటే ఏ నంబర్ ప్రక్కనైనా సరే ఈ పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బై 100 మీనింగ్ అండి. డినామినేటర్ లో 100 ఉందని మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. వాట్ మై పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Right? For example, 20%, 20%. So one of the backbone concept in 100, 20 by 100. Okay, let me calculate, guys. 0 ki 0 ki cancel, 2 ones are 2 5s are, and 1 by 5 is the fraction, guys. And every time we'll denominator 100 note chestama, note cheyakuddu, it's a time waste. Okay, so problem chudagane just within fraction of second answer cheppesune vidhanga manamu practice cheddam. Right, for example, 100% value how much, guys? And 100 by 100. Okay, value is how much? 1. For example, 200%. 200% value how much, guys? 200 by 100. So 20 is cancelled. Then answer is how much? 2. Alright. 300% value how much, guys? 3. And 400% value how much, guys? 4. And 500% value how much, guys? 5. Okay, and so on. Guys, am I audible, guys, all of you? Say yes or no? Okay, all right. For example, 233.33%. 233.33%. And ela note chesam 233.33 by 100. అంటే ఇలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామా? నో అండి, ఇట్స్ ఎ టైం వేస్ట్ అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే స్ప్లిట్ చేస్తామండి. మనం ఈవెన్ ప్రాబ్లమ్ ని స్ప్లిట్ చేసుకుందాం. ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం సార్ అంటే లిజన్ గైస్ హియర్. రైట్, సో ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తామంటే 200% ప్లస్ 33.33%. ఓకేనా? 200% ప్లస్ 33.33%. 200% వాల్యూ ఎంత అండి? 2 అండి. 33.33% వాల్యూ ఎంత అండి? 1/3 కదండి. Yes or no? Right? So 2 and 2 plus 1/3 అంటే ఎంతండి? 7/3 అండి. 7/3. అంటే 233.33% value how much, guys? 7/3. Is it clear, guys, all of you? Say yes or no? What about remaining? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right అండి. ఇంకొక వాల్యూ చూద్దాం ఒకసారి మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 116.66%. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్, గైస్? అంటే ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం మనం? సింపుల్ గా 100% ప్లస్ 16.66%. 100% అంటే ఎంత? 1. ఓకే, సో 16.66% is how much, guys? 1/6. Okay, 1 plus 1/6 is how much, guys? 7/6. And so 116.66% fraction is how much, guys? 7/6. Clear and all of you? Yes, Okay, sir. so right, and inkoka example chudam. 345.45%. What is the answer, guys? Simple ga em chestam manamu split cheskuntam. Ela split chestam? 300% plus 45.45%. So 300% ante enta? 3. Okay, 45.45% value how much, guys? ఏంటి 11 మల్టిపుల్స్ అయినా 5? చెప్పండి ఒకసారి. 9 మల్టిపుల్స్ సార్? 9 మల్టిపుల్స్ అండి. 9 5s 45. అంటే సో 9 మల్టిపుల్స్ డినామినేటర్లు ఏముండాలి? 11 ఉండాలని చెప్పాను మీకు ఇక్కడ. అర్థమవుతుందండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండి. 3 plus 5/11 అంటే ఎంత? 38/11. Okay, 345.45% fraction is how much, guys? So 38/11. Clear and all of you? Yes or no? Yes, sir. Okay, right, and ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 412.5%. fraction is how much, guys? చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. 412.5%. ఫాస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలండి. స్ప్లిట్ చేసేద్దాం. ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం?
All of you please respond. 400% plus 12.5% అండి. Okay, 400% value how much guys? 4 plus 4. Okay, 12.5% is how much? 1/8 కదండి. 8, sir. Yes. ఓకే, అందుకే చెప్పాను వాల్యూస్ మనం బై హార్ట్ చేయాలని చెప్పాను. సో 4 plus 1/8 అంటే 8 4s are 32, 32 plus 3 33/8. Okay, 4 12.5% fraction is how much guys? 33.8. Clear and all of you? Yes or no? Yes, sir. ఓకే, సింపుల్ గా ఏం లేదండి ఇక్కడ x పర్సంటేజ్ అండి. x పర్సంటేజ్ ని మనం ఫ్రాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే x/100 యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, x/100 యూజ్ చేస్తాము. సో పర్సంటేజ్ ని ఫ్రాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే డినామినేటర్ లో 100 యూజ్ చేస్తాం. అదే మనం ఫ్రాక్షన్ అండి 1/x ఇస్ అ ఫ్రాక్షన్ అండి. ఫ్రాక్షన్ ని పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 యూజ్ చేస్తాం. అప్పుడు సో x 1/x ఇంటూ 100 అంటే x పర్సంటేజ్. ఈ 2 పాయింట్స్ కోసం ఈ వాల్యూస్ మనము సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. Clear and all of you? How to convert percentage to fraction, fraction to percentage? Yes or no? Yes, sir. Okay, right. Any doubts regarding these 2 points, guys? Right. So రేపు క్లాస్ లో ఒకసారి ఫండమెంటల్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. హౌ టు కన్వర్ట్ ఫ్రాక్షన్ టు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్. సో మీరు కూడా కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో టుమారో మార్నింగ్ మనం ఏం చేద్దామంటే 1 by 1 ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. If you are perfect in these 2 points guys, so I think enter the concept is very dead easy. Okay, so I think నేను ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే ఎక్కువగా ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయను నేను ఎక్కడ. సో ఓన్లీ పర్సంటేజ్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. జనరల్ వేలో అంటే రియల్ వరల్డ్ లో మనం జనరల్ వేలో ఎలా అయితే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తామో ఆ వే పాయింట్ ఆఫ్ లో మనము సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ సో ఎక్కువగా యూజ్ చేయండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టుడే సెషన్ గైస్? No, sir. Clear No, all of you? sir. Yes, sir. Okay, right అండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, అదర్వైజ్